الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واغفر عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واغفر عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واغفر عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين المسلمين صرف الله شر المحسن أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا
يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله من البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا علينا موضوع كلمات إن شاء الله تعالى ربنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى رب سيدنا وحبيبنا وسيدنا رسول الله الله صل عليه وآله وأصحابه وسلم وقد إلى الله رحمة ابن إسحاق وسيدنا محمد وعلى العالمين ورسولهم وخلوهم وآداب الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم آمين يا رب الجنة ويوعد علينا بركاته وأسرته وأموالهم وأموالهم ونعمتهم في الدنيا والدنيا
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أينما كانوا في مشارق الأرض إلى ما قالت بها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويزداد في الجنة ويمد علينا من بركة بصره وقريبا بالبركة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويزيد درجاتهم في الجنة ويمد عليهم بركة بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يغفر الحجاج ويبر المسافرين من المسلمين في البر والبحر. أن الله يسلم من محفوظ من يقيم في خلق في المعافية وأن الله يطيل أمرنا في طاعة الله وتسليم مرتنا ومحبة المسلمين وأن الله يجنبنا فتن ومحن ما تغض منها وما قتل ثم أرواحي أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وبنية الحسن خاتمة من الموت إلى خدنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanaa 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد وبارك في الآخرين آمين آمين صلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين آمين يا رب آمين. وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خلق آمين. اللهم نستغفرك ونستغفرك أحياننا وأبصارنا آمين يا رب. لنا وأمسكتنا آمين. اللهم فضلك ويعوفك نفسك وأمانك وأمجادك آمين. آمين. اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة آمين. وبالجبة الندامة آمين. بالحال والمال والمال. والمال إنك سميع الدعاء آمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد الله صل عليه. وارزقنا كما نتقبل إلى البركة يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا بوالدنا وارحمهم وآبائنا الصغيرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا سبحانك اللهم وتعالى يا سلام آخرك الرحمن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سري منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا عالم سري منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا يا عالم سري منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل كتبنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل كتبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل كتبنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل كتبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل كتبنا فيما نزل لم تزل كتبنا والمسلمين يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف اللهم هديتهم بها سلام آخر الحمد لله رب العالمين. Ini mantap. Allahumma salli wa sallim alaihi. أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان لسان الحلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم صلى على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah min hadrat Nabi Syafi'ana wa zurina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam samina arwahi abi wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wal qarabati wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa ikhwatina wa akhwatina wa jaddatina wa azlamna wa sanayna wa jami'il muslimin wal muslimat wa khususina ila ruh Allah bisabilillah syai'in al-amr al-mafla ayat al-syukur al-mafla sayyidul al-imam Zakaria Muslimah baik berkati masalah anwari mu'min di dunia wal akhirah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadillah wa la quwwata illa billah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki. Dengan nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki kita, masih bisa menggerakkan hati kita untuk menuju mushola as-sa'adah dengan tujuan kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, bacaan surah Al-Quran, Yasin, Ratib, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita punya hajat, kita punya niat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majlis Ta'lim Al-Murabur, hari ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa kita mengkaji ini? Karena ya di kitab Riyadhus Shalihin ini memang kitab ini lebih banyak mengkaji tentang akhlak kita, kebiasaan kita, keseharian kita. Karena di sini banyak sekali hadis-hadis Nabi, firman-firman Allah yang akan mengarahkan kita, membimbing kita, memberikan kita petunjuk untuk menuju kehidupan, menuju akhlak yang lebih baik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang babul muraqabah. Minggu lalu kita membahas babul muraqabah. Apa itu? Masih ingat nggak? Yaitu kita selalu diawasi oleh Allah. Artinya semua tingkah laku kita, Bapak sekarang hadir di sini, ya kan, itu dilihat oleh Allah. Artinya apa? Di saat kita dilihat oleh Allah, berarti kita jangan main-main. Dilihat bos aja kita takut, apalagi dilihat sama Allah. Makanya terkadang saya pernah bertanya sama guru, kenapa kok saya nuntut ilmu susah atau sulit memahami? Ya karena niat ente dalam nuntut ilmu bukan karena nyari ilmu, karena nyari yang lain, urusan dunia misalnya. Niatnya nggak lurus untuk cari ilmu, makanya Allah susah nyari ilmu buat ente gitu. Caranya sama guru begitu. Artinya di saat kita nuntut ilmu, kita hadir ke majelis ilmu, luruskan niat kita, yakin tujuan kita adalah nuntut ilmu. Artinya nanti ilmu Allah akan kasih. Kan begitu, itu kita sudah membahas. Jadi artinya kenapa Allah melihat kita, kan begitu, kita sholat dan lain sebagainya. Minggu lalu sudah kita bahas, mudah-mudahan kita bisa memahami. Hari ini melanjutkan, masih lanjutan dari kitab Shalihin, yaitu tentang bab takwa. Bab tentang bertakwa. Kita sering bilang takwa. Kemarin kita sudah membahas terus ya, bagaimana insan yang bertakwa. Kenapa? Ya memang kita bapak-bapak kita hadir di sini, ya tujuan kita mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Kan tujuannya begitu ya. Kalau kita belajar, menuntut ilmu, berbuat kebaikan, kan tujuannya juga kita mendapat predikat muttaqin, orang yang bertakwa. Caranya gimana? Ya kayak gini. Datang ke majelis ilmu, silaturahim sama teman, sama saudara, sama tetangga, sama masyarakat, tegur sapa. Kan begitu. Jadi yaitu tujuan kita belajar biar apa? Kita tahu, oh iya kita harus kayak gini. Dalam berteman kita harus begini, dalam masyarakat kita harus begini. Kenapa? Biar kita bisa, ya kan, menciptakan lingkungan yang harmonis gitu kan. Di sini ada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala tentang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk dalam kitab. Wa qala Allahu ta'ala. Ini bacaan ayat sering kita dengar kalau kita sholat Jumat.
Ya kan? Apa itu? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Masya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Wahai orang-orang yang lagi-lagi ini pakainya iman. Ya kan? Kenapa setiap akhlak kita ini berkebaikan diawali dengan iman? Ya kan jarang ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhan nas. Selalu diawali ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan deh, selalu kayak gitu. Ya kan kita minggu lalu sering kita bahas. Kenapa? Untuk mencapai beriman dengan cara bertakwa. Kan begitu ya ayyuhalladzina amanu, ya kan ittaqullah. Ya kan dengan kita bertakwa sama kita beriman kepada Allah. Kita takut sama Allah. Kita takut kan kita membuat kesalahan, kita takut. Kita mau fitnah orang, kita takut. Kenapa? Itu kan bagian kita. Kita meyakini bahwa Allah itu ada hak tuqatih dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Artinya ya kita berusaha, yang kata khutbah Jumat kan, berusaha menjalankan kewajiban kita. Nah ini kita sekarang lagi menjalankan kewajiban kita. Ngapain? Nuntut ilmu. Ini kan bagian dari nuntut ilmu, kewajiban. Artinya kita sedang menjalankan hak tuqatih. Bersyukur makanya kita bisa hadir di majelis ilmu. Artinya kita sedang menjalankan, sedang berusaha, ya kan, kewajiban kita untuk supaya kita menjadi hak tuqatih, sebagai kebenaran bertakwa dengan sebenar-benarnya. Kan begitu. Ya kita bersyukur makanya orang-orang yang bisa hadir di dalam majelis ilmu bersyukur. Kenapa? Allah menggerakkan hati kita. Jujur Pak, kalau bukan gerakan hati dari Allah Pak, nggak sampai sini Pak. Kita kalau bukan hidayah dari Allah, nggak mungkin kita sampai sini. Nggak mungkin, pasti apa? Godaan banyak. Ya, godaan kesibukan, godaan capek, godaan ya namanya manusia, kan begitu. Nah kita bersyukur, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu sebagai kita untuk kita menjadi orang yang bertakwa, kan begitu. Nah bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Nah dilanjutkan ada ayatnya. Bertakwa juga apa? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Ya kan? Kita beda level kita dengan para aslafun soleh. Beda. Makam kita masih belum sampai ke makam para wali, para ulama-ulama terdahulu. Palingnya kita berusaha semampu kita. Kita sanggup untuk hadir dalam menuntut ilmu, kita hadir, alhamdulillah. Dan kita mampu. Kita dikasih sehat, kita dikasih rezeki, kita dikasih nafas, kita hadir, kan mampu. Di sini ada lanjutannya. Ya ayyuhalladzina fattaqullaha fastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu mastata'tum, semampu kita. Kita mampu, kita jalanin. Kita bertakwa kepada Allah. Ini jangan kita pengen dianggap bertakwa harus kita serba ke masjid, harus kita serba lebih begitu. Ya kan? Jadi ntar dia lari ya nanti malah. Kalau kita ibadah berlebihan juga jadi ria nanti kan. Takutnya kan begitu namanya hati manusia. Jadi ibadah kita tetap kita sungguh-sungguh sesuai dengan batas kemampuan kita. Misalnya, contohnya kita lagi sakit, kita diwajibkan untuk sholat, kan begitu. Ya kalau kita nggak bisa sholat diri ya duduk. Itu maksudnya waktu kemampuan kita. Masalah sakit dipaksa untuk berdiri, orang lemes mau diambil lagi, dia nggak sholat malah dosa. Kenapa kan? Sholat hukumnya wajib. Itu masing-masing waktu semampu kita. Kita nggak bisa diri, ya kita duduk. Kita nggak usah duduk, ya kita berbaring. Nggak usah berbaring, ya sholatin. Kan begitu, artinya semampu kita. Jangan kita lagi sakit, kita pengennya ya berdiri terus. Kalau kita sanggup silakan. Tapi kalau dia berdiri jadi mudarat nggak? Tadi takut jatuh nggak? Kan jadi malah bahaya. Misal lagi sujud nih, pengen ke diri, membayangkan dirinya nggak kalau lagi sakit? Kalau dia jatuh justru bahaya. Artinya apa? Boleh sholat duduk sesuai dengan kemampuan kita. Itu sholat. Apalagi puasa. Misal kita lagi sakit, ya kan diwajibkan berpuasa. Ya kalau kita nggak bisa puasa, sakit misalnya, emang diwajibkan sama dokter untuk minum obat, ya kita minum. Kalian lagi meskipun bulan puasa, jangan dipaksain. Kayak malu ya tuh dulu sakit. Ya emang lagi sakit, mau gimana lagi? Mak Allah kasih sakit kan? Ya gitu. Hati pengen puasa, tapi namanya kita kewajiban untuk harus minum obat, ya kan? Harus istirahat, ya kan? Ya boleh berpuasa dengan catatan memakan maridan awal safarin, fakir datang min ayat min ukhra. Begitu kan? Jika kita nggak puasa dengan sebab sakit, ya kan? Ya diganti dengan hari yang lain. Artinya apa? Dimudahkan, Allah mudahkan kita.
begitu kan? Kalau mudah-mudahan di hari yang lain kita sehat untuk mengganti puasa kita yang kita boleh gara-gara sakit. Puasa pas waktu semampu kita. Jangan kita lagi sakit dipaksa sambil puasa boleh bagus. Cuma bahaya dirinya enggak. Ya, mudah-mudahan kita mintanya sehat biar kita ibadahnya mampu. Itu kan tujuan kita. Jadi itulah ibadah kita dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Kita beda Pak makomnya Pak dengan orang-orang soleh Pak. Belum sampai, tapi lagi proses. Mudah-mudahan kita kan untuk ilmu kan tujuannya kan peningkatan. Ya kan dari kita imannya lemah dinaikin lagi, yang darinya nggak tahu naik lagi jadi tahu. Kan orang untuk ilmu seperti orang sekolah. Ya kan? Kalau bapak kan bapak-bapak masuk sekolah ke sekolahan ya datangnya otomatis ilmu. Sama kalau saya belajar ke kampus, ya kan kemana kita belajar ke sekolah, ya bapak-bapak datangnya otomatis ilmu sama. Kan kita mempelajari ilmu supaya biar kita tahu. Kan begitu. Masa bapak-bapak datang ke sekolah SD untuk belajar kan enggak. Makanya datangnya otomatis ilmu sebagai ganti untuk menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu. Maka talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Untuk ilmu dari kita lahir sampai kita kan begitu. Bapak masih hidup berarti masih wajib ke hukumnya. Masih wajib. Bapak masih hidup, masih dikasih nafas berarti nuntut ilmu hukumnya masih wajib. Makanya kita berusaha, saya berusaha, kita berusaha untuk istiqomah hadir di majelis ilmu. Kenapa? Itu kewajiban kita. Nuntut ilmu biar apa? Biar kita tahu. Atau kita udah tahu, kita amalkan, kita praktekkan. Kan begitu. Ya, jadi itu adalah ayat tentang bagaimana Allah mendidik kita, memberikan kita petunjuk supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Di sini ada sarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itu ada ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat yang tadi itu bagaimana hubungan kita sama Allah. Ya kan? Salat, puasa, itu hubungan kita sama Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Artinya kita ibadah karena mau kepada Allah. Nah, di sini ada lagi ayat yang lain tentang hablum minan nas. Kenapa Islam itu, kemarin saya bilang Islam itu nilai-nilai keislaman tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Nggak bisa kita hidup tanpa Islam Pak, ya Allah. Dan saya bilang kan, jangan sampai diri kita terlepas kehidupan kita dari nilai-nilai keislaman. Kenapa? Ya Islam hablum minallah wa hablum minan nas, vertikal sama horizontal. Kita bersyukur. Nah, di sini Allah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bertakwa kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu. Wa qulu qawlan sadida. Apa waqulu? Artinya berbicaralah, katakan yang sadida, yang baik. Perkataan yang baik, perkataan yang menimbulkan kepedulian. Misalnya Bang Hasim ngobrol sama Bang Ikit, ngomong bahasa-bahasa yang baik. Itu kan bagian dari qawlan sadida. Makanya kalau kita, mohon maaf ya, jangan sampai kita menjadi qaulu ghair sadida, perkataan yang menghina, perkataan yang menyakiti, perkataan yang mencela, perkataan yang memfitnah, perkataan yang mengadu domba, perkataan yang berbucak, itu nggak boleh. Kenapa? Itu bukan orang yang bertakwa. Kita berkata baik itu juga menjadi bagian orang bertakwa. Ya kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berkata baik sama aja bagian kita dari bertakwa. Berarti kalau kita berbicara buruk, berbicara jahat, berbicara mohon maaf menghina karena misalnya si fulan dia nggak bisa apa, atau fulan itu orangnya ngeselin lah atau apa, kita katain, jangan, nggak boleh. Kita nasihatin. Kenapa? Biar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Jangan karena kesalahan kita, egois kita, amarah kita, sehingga lisan kita menghina orang. Jangan sampai. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari orang yang bertakwa. Bukan kata saya Pak, ini ayat Al-Qur'annya. Sarahnya seperti itu. Kita lagi baca kitab biar kita kan tahu. Oh iya, ini nggak boleh buat saya, ya Allah, kan begitu. Memang ilmu itu begitu Pak, ada pedes kalau kita ini, tapi memang harus kita jalankan. Ini kan Al-Quran, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita, buat kehidupan kita. Berarti jangan sampai lisan kita itu menyakiti perasaan orang lain.
Ya kan, jangan sampai kita menghina orang lain. Kalau kita kesel, kita tahan. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu dapat hidayah. Kan begitu harusnya ya. Jangan dengan kesel, dari orang begini amat ya. Nah itu gak boleh, itu bukan orang bertakwa. Nah kalau kita sudah berkata yang baik, ya, salah saya ngobrol dengan si fulan, ngomong yang baik, itu akan nanti Allah nih kata ada ayat selanjutnya untuk menjelaskan apa manfaat kalau kita sudah berkata yang baik. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah. Dengan kita berkata yang baik, perkataan yang baik kepada sesama, kepada teman, kepada keluarga, kepada saudara, yuslih lakum, Allah akan memperbaiki diri kita. Kalau kita ingin baik, ya ucapannya baik. Kalau kita ingin baik, ya akhlak kita baik. Kan begitu. Kalau sudah baik, wa yaghfir lakum dzunubakum. Masya Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kan begitu. Kalau kita meminta ampun, ya ini ayatnya. Saya hanya mensyarah apa yang kita pelajari dari kitab, dari punya guru. Kan begitu. Jadi kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, ingin akhlak kita baik, Allah memperbaiki diri kita, diawali dengan cara perkataan kita yang sedikit, yang lembut-lembut, yang enak-enak, yang kalem-kalem. Masya Allah. Enak. Lemah gemulai. Lemah gemulai. Ya ibaratnya kita memerem Pak. Kita saya nih, ya Allah saya memerem diri saya untuk berkata yang tidak baik. Saya nih Ismail Mubarak berusaha memerem ucapannya, jangan sampai ucapan saya menyakiti orang lain. Mudah-mudahan kenapa? Saya nggak mau dicap orang yang bukan bertakwa oleh Allah. Kenapa ya? Goyor saya dan perkataannya bukan kepada kebaikan. Nah itu adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah tentang bagaimana kita menjadi seorang hamba yang bertakwa. Jadi begitu, dengan kita bertakwa, insya Allah Allah mengampuni wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dosa kita semua. Siapa yang punya dosa? Ada yang punya dosa? Bagi Ismail Pak, Masya Allah. Ya, banyak kita dosanya Pak. Makanya saya sadar Pak diri saya salah. Saya sadar saya punya banyak salah, banyak kurang. Makanya saya belajar, bimbing saya Pak, nasihatin saya juga kalau saya salah. Kan begitu. Nah di sini kita mengutip ada beberapa hadis yang bisa kita kaji, yaitu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thalithul an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Makanya ini kana yaqulu. Biasanya qala, di sini yaqulu. Sebenarnya enggak Pak? Kalau kita belajar monau itu beda Pak. Antara qala sama yaqul itu beda maknanya. Ya yaqulu, ini Nabi kita yaqulu. Apa kata beliau? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Kita sering baca itu ya, tapi kan kita nggak tahu artinya apa. Kita berdoa aja. Nih, Nabi Allahumma ini Nabi minta. Nabi berdoa sama Allah apa? Nabi aja minta sama Allah. Macam kalau orang bilang gak usah berdoa, Allah tahu isi hati kita. Nabi aja berdoa, Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku. Siapa aku? Nabi. Nabi aja minta sama Allah. Makanya saya juga kesel, ngapain sih berdoa? Allah udah tahu isi hati kita kok. Nabi aja doa kok. Ya kan, Allahumma inni as'aluka, saya minta kepada kamu. Karena kembali siapa? Allah. Saya minta kepadamu ya Allah apa? Al-huda, petunjuk bermakna di sini salahnya adalah ilmu. Petunjuk adalah ilmu. Makanya petunjuk hidayah tidak bisa datang sendiri. Hidayah adanya di majlis ilmu, majlis taklim. Jadi ada, ya Allah semoga dapat hidayah. Yang nggak bisa hidayah yang ilmu. Ilmu ada di majlis ilmu, nggak ada ilmu ya di jalanan ya. Jadi Nabi minta, ya Allah berikanlah saya ilmu, berikanlah saya petunjuk. Ini Nabi minta loh. Nabi berdoa sama Allah, apalagi kita. Ya Allah berilah saya. Kalau Nabi ini pakai damir saya, damir anak. Allahumma inni as'aluka, ya kan ya Allah. Makanya apa? Nabi hanya minta sama Allah. Artinya apa? Kita banyak yang nggak tahu Pak. Ilmu kita belum seberapa Pak. Bahasanya bisa ilmu saya apalagi ya Allah sih. Bocah baru kemarin belum seberapa ilmunya. Nah soal huda di sini ada ayat Allah menjelaskan. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam.
Masya Allah ini ayat. Wa 'allamaka, kata Allah, saya akan mengajarkan kepadamu wahai Muhammad, Nabi Muhammad, malam takun taklam, malam apa yang belum kamu ketahui. Nabi loh, kita manusia banyak nggak tahunya. Nah Allah ngajarin kita dengan cara apa? Ya begini. Makanya jangan berpikir bahas ilmu mah begini-gini aja, jangan begitu. Dengan ilmu kita hadir, ada apa? Kita sedang belajar apa yang belum kita ketahui. Ini kata Allah, Allah maka malam takun taklam, malam belum kita ketahui. Berarti dengan kita belajar, maka kita jadi tahu. Allah ngajarin Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kita bisa belajar melalui guru-guru kita. Saya belajar dari guru saya kan begitu. Artinya apa? Kita belajar dari apa yang kita belum ketahui. Ya Allah, artinya apa? Kita masih banyak kurangnya. Makanya kalau orang lagi belajar, lagi nuntut ilmu, jangan disalah-salahin, Mak. Orang lagi belajar nih, nuntut ilmu. Ada yang pintar ngomong begini, ente ngapain sih belajar ini? Nggak boleh belajar ini. Maka kalau mau belajar, kalau nggak boleh dibimbing. Ya kan, orang nggak bisa dibimbing, jangan dijatuhkan. Orang yang mau belajar berarti dia mau bisa. Benar nggak? Orang yang namanya belajar artinya mau bisa. Dan mau bisa ya dibantu lah, dibimbing. Jangan orang belajar malah jatuhkan ente begini-begini. Ya Allah, jangan merasa dengan kita punya ilmu kita jadi gampang menjatuhkan orang. Justru dengan ilmu kita bagi, kan begitu ya. Dan kita sedikit punya ilmu kita bagi. Disapin punya hari sedikit, ajarkan ke saya, ajarkan ke yang lain. Ya kan kita amalkan. Jangan kita nggak bisa, justru malah menjatuhkan kita. Pak ente ini salah mulu nih, orang belajar. Saya kebetulan pas kemarin saya ketemu dosen saya, Masya Allah, dosen pembimbing di S2. Beliau namanya Profesor Dr. Yayat Suharyat. Masya Allah, beliau berkata begini, orang yang bijak, orang yang baik, orang yang paham ilmu. Ini kata beliau ya. Kalau dengan keilmuan, ada seorang dosen, ustaz, ulama, alim gitu. Dia punya ilmu. Ada seorang murid, mahasiswa datang ke dia ingin menyampaikan ilmu yang dikasih tugas. Ternyata tuh anak itu mahasiswa itu salah, belum sesuai dari apa yang disuruh. Dosen itu gak boleh menjawabkan. Kamu salah mulu nih, gak boleh gitu, bukan orang bijak. Kenapa? Anak itu masih belajar, belum bisa sampai ke level kita. Kan masih belajar. Kenapa kita bisa? Ya kan kita berproses. Dia belajarnya usia, belajarnya waktu. Kita jadi bisa kan? Jadi kalau ada orang belajar nggak bisa, dikasih tahu. Jangan, kamu nih salah mulu nih. Nih yang benar begini, kerjakan begini. Itu begitu kalau orang alim, harusnya begitu. Jangan kita bisa, justru murid kita disalah-salahin. Jamaah kita disalah-salahin. Jangan, Pak, nggak boleh. Itu kata beliau. Artinya apa? Itu orang bijaksana dengan keilmuannya justru mendidik, bukan dengan keilmuannya justru menjatuhkan orang lain. Itu nggak boleh. Dan lagi dengan keilmuannya, dengan ilmu yang dosen punya ilmunya tinggi, Masya Allah, itu jangan merasa dengan keilmuannya kita merasa tinggi. Dengan keilmuan kita, saya ini profesor, dalam gelar saya profesor, saya tinggi. Ya tidak, saya hanya gelar kok. Ya kan masih banyak gelar sana yang lebih berilmu dari saya. Artinya apa? Jangan dengan sebab kita punya ilmu, kita merasa, diri kita nih merasa bahwa wah ini lebih. Kita merasa yang lain di bawah kita, yang lain lebih rendah dari kita. Jangan. Bapak punya ilmu sedikit, dibagi. Punya ilmu sedikit, bagi. Kan begitu. Kenapa? Itu kan ilmu yang terhobi, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita ada ilmu dikit, ya kan yang begitu. Nah jadi itulah kenapa kita pada hakikatnya yang belum bisa apa-apa dengan datang ke majelis ilmu kita jadi bisa. Saya datang ke kampus belajar, saya nggak ngerti nih ilmu apa ini, susah banget. Tapi dengan saya hadir, saya pengen bisa. Jadi makanya jangan anti datang ke majelis taklim, jangan anti datang untuk ilmu. Itu Allahumma inni as'alukal huda wattaqwa. Tadi itu huda, bayangnya huda berarti ilmu. Minta ilmu, Nabi aja minta ilmu sama Allah. Kita juga sama minta. Yang kedua wattaqwa, yaitu orang bertakwa. Wal afaf, apa? Artinya apa? Di sini salahnya adalah kita, ya Allah, bersihkan diri kita, maafkan kita. Ya Allah, innaka afuwwun karim tuhibbul afwa kan gitu. Artinya apa? Ya Allah, bersihkan hati saya, bersihkan diri saya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Minta
Di saat kita ditempatkan tempat yang ini bahaya, misalnya penuh dengan membawa kita ke haraman, ya Allah jauhkan, minta ya Allah jauhkan saya dari hal-hal begini, pindahkan saya dari hal yang buruk ke hal yang baik. Terkadang ada yang terjadi, kita bergaul ya, kita bergaul berhadapan dengan lingkungan yang itu banyak dosanya. Kita minta sama Allah, ya Allah keluarkan saya dari sini dan ganti ke tempat yang lebih baik supaya panggil afan, biar Allah maafkan kita, membersihkan diri kita. Begitu kita minta, ya kan kita minta terus kita berusaha. Walafaf, bersihkan kita, jauhkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Kan begitu. Terakhir wal ghina. Masya Allah ya, Nabi berdoa lengkap Pak. Nabi kita berdoa lengkap, dunia, akhirat, dunia disebut sama beliau. Wal ghina apa artinya? Kan kekayaan. Ya kan? Harta. Artinya apa? Kerja. Kita punya minta, ya Allah saya minta kaya, ya boleh. Nabi berdoa, ghina. Artinya apa? Dengan rezeki yang kita miliki, rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu bisa membawa kita dalam kebaikan. Kan begitu. Bicara ghina, bicara harta. Bapak meninggal, mohon maaf, kita akan meninggal semua. Benar nggak? Yang Bapak bawa nanti apa? Ayo, Bapak meninggal. Yang kita bawa apa? Yang mengalir, sedekahun jariyah. Sedekah yang jariyah, yang mengalir. Nah, sedekah pakai harta nggak? Pakai duit enggak? Mana minta. Dengan kita punya duit, kita sedekah jariyah. Biar apa? Kita meninggal pahalanya ngalir. Mesti kita meninggal pahala misalnya hisapin Pak Ade, Bang Malik ini Bang AC, ini Bang karpet. Selama ini karpet masih dipakai Pak, ya kan buat musola seadanya. Yang ngasih dapat pahala. Lebih karena pakai duit enggak? Pakai duit. Ya kan begitu, makanya kita minta sama Allah biar kita diluaskan rezeki kita, biar kita bisa sedekah jariyah. Nabi minta takwa, minta ilmu, ya Allah minta ilmu, minta petunjuk, minta jadi orang yang bertakwa, minta dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan, dan terakhir minta kaya, minta rezeki yang cukup. Nabi minta loh. Makanya Allah ya Ghani, ya Hamid, ya Mu'ni, ya Mu'id, ya Rahim, ya Ghani. Boleh minta. Kenapa? Kita butuh rezeki. Minta jadi, ya Allah itu minta kaya, gak boleh lah. Nabi itu minta kok. Yang penting digunakan untuk kebaikan. Misalnya musola sada, kurang AC, kurang mie, ya kasih. Ini ngalir pahalanya ini. Mengalir terus meskipun Bapak sudah meninggal gitu. Maka itu Nabi minta Allahumma inna, kalau kita jamaah, ya kan, kalau kita jadi imam Allahumma inna as'aluka, domirna nahnu. Kalau sendiri Allahumma inni. Sebedain ya, karena kalau ini saya, inna kita. Jadi kita bilangnya kalau berdoa, saya bilang minggu lalu Allahumma inna, biar semuanya kebagian. Yang imam yang doa, yang makmum yang aminkan. Kebagian semuanya dah tuh. Makanya kenapa kita amin serius? Itu kan sudah doa buat kita juga. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli terus. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Itu kan domir nahnu. Buat kita semua tuh. Yang makmum ya amin. Karena buat saya juga kok. Maka amin kan, kecuali sendiri Allahumma inni as'aluka, itu kalau damir saya. Jadi itulah satu hadis ditutup, subhanallah, tentang bab takwa ini. Nabi kita Muhammad menutup hadis ini, subhanallah ya, dengan suatu hadis yang benar-benar membawa kita menjadi orang yang bertakwa. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub fi hajjatil wada. Faqala ittaqullah, tadi kan bertakwa kepada Allah. Dengan cara gimana? Dengan cara, ya Allah subhanallah, wasallu khamsakum. Apa? Sallu, sholatlah kalian khamsakum, 5 waktu. Ya Allah, saya mudah-mudahan kita bisa Pak. Dan kita bertakwa ditutup dengan sholat. Kita amalnya kita baik, ucapan kita baik. Kalau nggak sholat ya sama aja bohong. Kita udah berkata baik, sedekahnya baik, sholatnya bolong-bolong, ya belajar, saya juga bolong-bolong gitu, belajar kan begitu kan, solu, satu ini solu, lebih jamak, solu, dalam wawu dan nun, semua di kita nih, semua umat Nabi Muhammad, solu, satu wahai umatku, sholatlah kamu 5
waktu selalu khamsakum ya kalau ya kalau jamaah ya begitu. Salatnya kamu 5 waktu, dilanjutkan wasumu syahrakum, masya Allah, wasumu syahrakum, berpuasalah kamu di bulan kalian. Kenapa bulan Ramadan dibilang sahur mati? Ini hadisnya Pak. Somu syahrakum, berpuasalah di bulan kalian. Bulan kita apa? Bulan yang buat kita kan bulan apa? Bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan kan sahur mati kita, makanya ini hadisnya nih. Jadi kenapa dinamakan bulan Ramadan bulan umatku? Ya ini hadisnya syahrul somo syahrul, ya kan? Begitu. Puasalah kamu di bulan kamu, itu bulan Ramadan. Masya Allah, wasumu syahrakum, berpuasalah kalian di bulan kalian. Ai syahrul Ramadan, berpuasalah kamu di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan terakhir kata Nabi Muhammad yang memang harus kita kerjakan. Tadi sholat, kedua puasa, yang ketiga ini yang harus dan sering kita lupa. Masya Allah. Wa'adu zakatul amwalikum, membayar zakat amwal, bukan zakat fitrah. Zakat amwal. Apa amwalikum? Harta. Ini Nabi menyeru nih terakhir nih. Bayarlah keluarganya zakat harta. Kita kan sering lupa ya. Ya, ini mohon maaf, tapi kalau bisa rezeki lebih nih. Ya ini hukumnya, habis kita puasa, habis kita sholat, terus kita puasa, terus kita bayar zakat. Zakat apa? Zakat harta. Kalau memang harta kita cukup, ini nih Nabi nyuruh. Jadi inilah Nabi menutup perintah ini bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan ya kita bisa pelan-pelan kita belajar perkataan kita yang baik tadi, dan perkataan yang baik kita bisa menjadi alat yang baik. Dan Allah yang penting gitu, kita baik biar wayaghfir lakum dzunubakum. Ya Allah, dosa kita banyak Pak, dosa saya Pak, dosa saya banyak. Mudah-mudahan dosa Bapak mah baik. Bapak Insya Allah, kalau saya kan emang terjun di dunia kampus ya. Gimana ya Pak ya, di kampus itu Masya Allah Pak, ujiannya lebih banyak Pak. Hanya kampus, kita ketemu mahasiswi, kita ketemu yang lain, ketemu mahasiswa, ketemu mohon maaf yang pada maksiat, itu banyak Pak. Makanya, aduh Masya Allah, ya kan? Itu kan kita minta ampun. Makanya kita melakukan kebaikan, biar kebaikan kita bil hasanat. Jika kita melakukan sayiat, kita bil hasanat, ikuti dengan kebaikan kan gitu. Ketika kita mungkin melakukan maksiat misalnya, nggak sengaja atau memang ada di depan kita nggak bisa mengelak, ikuti dengan kebaikan, minta ampun sama Allah. Gimana saya terjun dunia akademik Pak? Ya bagaimana? Ya kan ini saya berusaha, makanya di sana ada yang rusak-rusak, dah saya mau ngikat aja lah, barang mau dosen-dosen aja. Jarang saya bergaul di kantin, saya jarang Pak, takut. Takut ya, kalau masih muda ditambah belum nikah. Aduh ya Allah ujiannya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedikit ilmu yang udah kita pelajarin supaya kita ada perubahan. Ya kan, kalau kita belajar dan ada perubahan ya akan bermanfaat. Terus buat saya, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan untuk diri saya sendiri. Ya, mudah-mudahan ini sedikit kajian kita tentang bab bertakwa. Bapak saya mengucapkan minta doa dari bapak-bapak, doain saya. Masya Allah, saya kemarin hari Jumat sudah daftar untuk sidang terbuka. Ya, untuk sidang S2 saya, doain karena saya dapat bocoran penguji saya profesor semua. Ya Allah, ngeri sedep gitu. Kalau profesor kan ilmunya jauh banget ya Pak ya, doa sama kita kan gitu. Sudah bocoran, Ismail kamu dapat penguji, ya kemungkinan dapat profesor semua. Kenapa? Karena kamu tesisnya cukup padat tentang kurikulum keislaman. Maka benar-benar ahli yang uji. Saya bilang kurikulum tesis saya adalah bagaimana kurikulum tentang pendidikan keislaman. Saya cerita kemarin kan, ya Allah ini berat. Mudah-mudahan saya diberikan hidayah, saya diberikan kemudahan. Dan makanya kemungkinan saya sidang itu antara tanggal 13 sampai tanggal 16. Kemungkinan minggu depan. Mudah-mudahan kita semua ya Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan kehidupan kita, dan kita bisa menjadi seorang hamba yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وتوصلنا بالتعلم وتوصلنا بالتعليم وأنت تجدنا الأمانة ولا المعصية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.